ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزنس بازار اور ڈاکٹر ندیم الحق ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بات کر رہے تھے ہم ان سے انفلیشن کے حوالے سے اور خاص طور پہ RGST کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب، آپ کہتے ہیں کہ انفلیشن پہ امپیکٹ RGST سے نہیں پڑے گا، اور اگر پڑے گا تو بہت کم پڑے گا. اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو اس وقت میجرز لیے جا رہے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کہتا بھی ہے گورنمنٹ بورنگ کی وجہ سے الٹیمیٹلی سفر کر رہے ہیں ہم، انفلیشن کے نمبرز بھی وہیں سے بڑھتے ہیں. پبلک بورنگ اور پرائیویٹ سیکٹر کی بورنگ میں ہم نے زمین آسمان کا ڈفرینس دیکھ لیا ہے. ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کا کوئی ارادہ ہے گورنمنٹ کا؟ جی بالکل، یہی تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں، فسکل کنٹرول کی کوشش کر رہے ہیں. ارادہ یہ ہے کہ اس سال ہم بجٹ کو لے جائیں اس لیول پہ 4.7% آف GDP بجٹ ڈیفیسٹ ہو، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اگلے 1-2 سال میں بجٹ کی ایسی سچویشن ہو کہ بجٹ ڈیفیسٹ کم ہوتا جائے، ٹھیک ہے جی. جتنا بجٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا اتنا سرکار کو بورو کرنے کی ضرورت کم ہوگی. کون سے امپورٹنٹ ہیڈز ہیں جن کو ہمیں فوری طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، جن کو ہم فوری طور پہ جہاں سے کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ بہت زیادہ ضروری ہے پبلک سیکٹر انٹرپرائز ریفارم. انرجی کا جو ریفارم ہے، یہاں بہت پیسہ جا رہا ہے. انرجی ریفارم کا مطلب یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، جو پرسیو کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہر مہینے 2% بجلی کی قیمت بڑھا دیں، ٹیرف بڑھاتے جائیں، لائن لاسز نہ روکیں، ڈسٹریبیوشن میں جو مسائل ہیں وہ نہ روکیں. یہ پرسیپشن غلط ہے. لیکن نمبرز بھی تو وہی شو کرتے ہیں. نمبرز نہیں، نمبرز یہ نہیں شو کرتے. یہ میں بڑی دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں میڈیا میں. 1%، not even 1%، 0.8% اگر آپ لاسز کم کر لیں، جو اب ہم نے پچھلے اوور دا پیریڈ آف ٹائم دیکھے. آن دا ادر سائڈ ٹیرف آپ ہر مہینے 2% بڑھا رہے ہیں. نہیں سر، نہیں، یہ آپ کی بات اصل صاحب میں ذرا کریکٹ کرتا ہوں پلیز. ہم نے جو ریفارم کا پورا خاکہ بنایا جس کو میڈیا کے سامنے رکھا، راجہ صاحب نے بھی اناؤنسمنٹ کی، پریس کانفرنس بھی کی، ہم نے 2-3 کانفرنسز بھی کرائیں جس میں میڈیا کو انوائٹ کیا. اگلی کروائیں گے اس میں آپ کو بھی انوائٹ کریں گے، آپ آ کے کور کریں ضرور. جو ہماری کوشش ہے وہ یہ ہے، وہ پوری ہم نے راجہ صاحب منسٹری پیٹرولیم پاور کے ساتھ مل کے بنائی ہے. وہ یہ ہے کہ جی اس وقت آپ کا جو پاور سیکٹر کر رہا ہے کچھ نہ کریں تو ڈیفیسٹ ہے تقریباً 250 بلین کا. ٹھیک. جو 2% ٹیرف کی بات کریں وہ تو آپ کو اگر ہم کو لگا دیں پورا تو مشکل جو ریونیو آئے گا اس میں سے کوئی 80 کے قریب آئے گا. ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ ہم کوشش کریں کور کرنے کی تھرو ایفیشنسی گینز. وہ کیا؟ فار ایگزامپل ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جی اب ہم یہ جو 2% ٹیرف انکریز کریں کہ سبسڈی ایلیمنیٹ کرنی تاکہ اس کے بعد سرکار کو پرائسنگ میں آنا ہی نہیں، ساری نیپرا کے ذریعے پرائسنگ ہوگی آٹومیٹک. اس میں کام ہی کسی کا نہیں. گورننس امپروومنٹ کی کوشش ہے، یہاں بل کلیکشنز کی امپروومنٹ کی کوشش ہے، اسمارٹ میٹرنگ لانے کی کوشش ہے، ٹیکنالوجی لانے کی کوشش ہے، جن کو اس کی ایفیشنسی امپروو کرنے کی کوشش ہے. اس کے اندر ہم نے بندے بھیجے ہوئے ہیں کافی کنسلٹنٹس ٹھیک کرنے کے لیے. اچھا، جن کو کی جو فیول آ رہا ہے، فیول میں جو چوری ہے اس کو روکنے کی کوشش ہے. میٹر میں جو چوری ہے اس میں بجلی کے بل کلیکشن کرنے میں اس وقت حالت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے بل بہت کم کلیکٹ کر رہے ہیں جتنے کلیکٹ کرنے چاہیے. فار ایگزامپل 60% بلز کلیکٹ ہو رہے ہیں، ہونے چاہیے زیادہ. اگر پرائس بڑھے گی، جو ایک ورژن آتا ہے کہ پرائس بڑھے گی تو الٹیمیٹلی چوری بھی بڑھے گی. نہیں جی، جو افورڈ نہیں کر سکے گا کیا کرے گا؟ نہیں، چوری جو ہو رہی ہے انفارچونیٹلی بڑی اچھی بات ہے آپ نے جو کی ہے. ضروری نہیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا، جو بجلی کے بل پے نہیں ہو رہے وہ بیچارے غریب لوگ نہیں کر رہے، کئی تو ادارے ہی نہیں پے کر رہے. ٹھیک ہے نا جی، تو ان کے پیچھے تو جائے نا، ان اداروں سے تو لے نا. ٹھیک ہے، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ لے. یہی کوشش ہے نا، بجائے اس کے کہ آپ ہر دفعہ 2% بڑھائیں، آپ ہر دفعہ ایک بڑا ادارہ پکڑیں، اس سے پیسے پورے کریں. وہ اپنی سائڈ پہ جا رہی ہے. دیکھیں نا جی، ہم نے ڈٹرمن کیا ہے کہ اس سے ہمیں کتنی مل سکتی ہے چیز اور اس طرف سے کتنی مل سکتی ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ بجلی کی جو قیمت بڑھے گی ایونچولی گرنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی، اس کو ایک اس لیول پہ لے آئے جہاں کہ سرکار کی بیچ میں ضرورت ہی نہ ہو. ہماری کوشش یہ ہے کہ پوسٹنگ ٹرانسفر بجلی میں سے ختم ہو جائے. بجلی کے نظام ایسا چلے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ڈسکوز جنکوز چلیں جن کے اندر کسی سرکار کا ہاتھ ہی نہ ہو. بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوں، بورڈ آف ڈائریکٹرز اور نیچے CEOs ہوں جو اچھے بندے مارکیٹ سے لے کے ہیں، جن کو کام کرنا آتا ہے وہ، اور وہ اس طریقے سے کام چلائیں جیسے عام چلتا ہے پوری دنیا. KESC ہم مارکیٹ سے لے کے آئے تھے، پرائیویٹائز کیا، وہ تجربہ کیسا رہا؟ وہ تجربہ اس میں تلخیاں ہیں، میں مانتا ہوں، اس سے سیکھنا چاہیے. یہ نہیں مطلب کہ وہ ڈاکٹر صاحب اس سے سیکھنا بھی اپنی جگہ، لیکن اس کو بہتر بھی تو کرنا چاہیے. اس کو بہتر کرنے کی بھی پوری کوشش ہے. ان سے بھی نیگوسیشن جاری ہے کہ ان سے بھی ہم نے نظام ٹھیک کرنا ہے اور انشاءاللہ وہ بھی ہوگا. دیکھیے جی، اگین ڈاکٹر صاحب کو ٹائم لائن ہوگی، کیونکہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی ہوں گی. اب اس حوالے سے ویژن بھی ہے گورنمنٹ کا، آپ نے جس طرح سے بتایا کہ آپ اس حوالے سے کام بھی کریں، لیکن ٹائم لائن بھی تو ہوگی. عوام تو اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے کہ باٹم لائن کیا ہے. جی، باٹم لائن یہ ہے جی کہ 1 سال 2 سال تو دیکھیں جی، بڑی سمپل سی بات ہے. ہمارے جو پرابلمز ہیں، لیٹس فیس اٹ، یہ کوئی آج نہیں کریٹ ہوئے.
जी, ये पिछले कई सालों का एक हमने स्टॉक ऑफ प्रॉब्लम इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है जी। बहुत अरसे से हमने रिफॉर्म पोस्टपोन किया हुआ है। बिजली का रिफॉर्म जो सा शुरू हुआ था 1990 समथिंग में, 1992 93 में शुरू हुआ था, हमने रोक दिया बीच में। पेप को डिसॉल्व करनी थी, जिनको डिस्को बनाना था, हमने रोक दिया बीच में, ठीक है जी। हम भी तो ये करते हैं ना, आधा काम करते आधा छोड़ देते। ठीक, डॉक्टर साहब अभी भी तो पूरा नहीं हो रहा। पेप को आपने नोटिफिकेशन आया ना, पेप को तो वहीं का वहीं है, उसी तरह से काम तो वहीं चल रहा है। उसका साल का टाइम लाइन है, राइट। पेप को जुलाई में जाकर डिसॉल्व होगा, एकदम नहीं, कोई चीज एकदम नहीं आप खत्म कर सकते। उसकी बड़े सारे स्टेप्स हैं जो लेने हैं, ह्यूमन रिसोर्स ट्रांसफर करनी है, एसेट्स ट्रांसफर करने हैं, पेंशन प्लान तक ट्रांसफर करने हैं, चौकीदार तक, Right. वो बहुत सारी चीजें हमें करनी लेकिन उसके बाद होगा क्या? आपने नेपरा को कंट्रोल दे दिया, नेपरा फिक्स कर रहा होगा टैरिफ जो भी होगा। अब अगर उनका ओवरऑल कॉस्ट जो है, लेट्स सपोज 100 रुपए है, उसमें से 20 रुपए चोरी हो जाते हैं, अब 80 रुपए जो उन्होंने कलेक्ट करने हैं, 80 की जगह उनको 100 करने पड़ेंगे, तो बर्डन तो एंड ऑफ द डे एंड यूजर पे ही आएगा। नहीं आना चाहिए ना। अब एंड यूजर, हम, आप और मैं बतौर एंड यूजर, हमें ये इंसिस्ट करना चाहिए कि जी ये लॉसेस अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि तो कौन करेगा? आप चाहते हैं कि अवाम सड़कों पे निकले, वो आके कहे कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सड़कों पे लिखने की क्या जरूरत करें? होती है असद साहब। ये तो एक, देखिए ना, आप मीडिया में भी रोल अदा करते हैं, हम भी, ये तो एक कौम की एक्सपेक्टेशन होती है जिसकी वजह से चीजें ठीक हो जाती है, ठीक है। आफ्टर ऑल आप याद करें, बैंक हमारे थे, बड़े लॉस मेक करते थे, बड़े बैड लोन्स थे, वो बैंक ठीक हो गए रिफॉर्म से। अब जो प्रॉफिट बनाते हैं वो भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट बनाते हैं, जनरल पब्लिक को उसमें कुछ नहीं देते। 20 अरब का प्रॉफिट बनाते हैं, उनमें डिपॉजिट पे शायद हमें कुछ भी नहीं मिलता। असद साहब, एक चीज मैं आपको बता दूं जी, दुनिया में देयर इज नो सच थिंग एज अ स्टैंड स्टिल सिचुएशन। कोई आप एक चीज ठीक करेंगे, दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, उसको भी ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी के लिए डॉक्टर साहब विजन होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली हर चीज वे की जाती है, प्लान की जाती है। बिल्कुल सही। तो वही विजन हमारी तो ये है कि ऐसी विजन हो कि जी हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ को उठाने की कोशिश करें। कैसे? थ्रू अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म स्टेप्स, जिसके अंदर फिस्कल स्टेबलाइजेशन आ जाए, जिसके अंदर आपकी ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रिफॉर्म आ जाए। सिर्फ एनर्जी नहीं है, रेलवे भी है और बड़ी सारी हैं, पीआईए भी है। ये सब चीजें, इदारे ऐसे हो जाएं जो कि प्रॉफिटेबल, और प्रॉफिट तो बनाएंगे, प्रॉफिट तो बनाना ही है, ये नहीं कि प्रॉफिट, बट कॉम को सर्विस भी अच्छी दे, ठीक है जी। और हमें टैक्स पेयर्स को ना बर्डन डालें, ठीक है। और उसके बाद फिर गवर्नेंस रिफॉर्म्स और दूसरे रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़े और ग्रोथ बढ़े, इन्वेस्टमेंट स्पेस खुले, ठीक है जी। फिर एम्प्लॉयमेंट लोगों की बढ़े, एक मिडिल क्लास बने। ये अगर हम विजन रख के आगे चले, इसके अंदर मैं मोटी मोटी बातें कर रहा हूं, पर अंदर पेचीदगियां बड़ी हैं। फॉर एग्जांपल, अभी तक आपने बजट की बात पूछी थी जी। बजट में अभी तक बहुत सारी सब्सिडीज हैं, वीट पे भी सब्सिडी हो जाती है, शुगर पे भी हो जाती है। ये सब्सिडीज खत्म करें। सब्सिडी गरीब आदमी को मिलनी चाहिए, आपको मुझे नहीं मिलनी। उसके लिए कोई फ्रेमवर्क तय करना पड़ेगा। अब अक्रॉस द बोर्ड देने से बेहतर है आप एटलीस्ट वो डिफाइन करें, उनको सब्सिडी दें जिनको जरूरत है, इनकम टैक्स लगाएं, जिसकी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे करें। थोड़ी सी हमने कोशिश तो की है ना जी, कि अब कोई टारगेटिंग, थोड़ी सी नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ बहुत ज्यादा कोशिश की जरूरत है। टारगेटिंग का एक निजाम थोड़ा सा बना तो है जी, बस, मतलब उस पर हो सकती है बहस, पर एक निजाम बना तो है। कुछ वो कार्ड्स बन गए हैं, कुछ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बन गए, कुछ तो टारगेटिंग का निजाम बना है। फ्लड वाला जो टारगेटिंग की है, उस पर दुनिया भी काफी खुश है। इट्स नॉट बैड, ठीक है जी। माना इंप्रूवमेंट्स हो सकती है, मैं तो आपको बार बार कहता हूँ ना जी, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, इंप्रूवमेंट तो हो सकती है। एक चीज डॉक्टर साहब, सिर्फ लास्ट पे 2 मिनट है मेरे पास, में थर्ड प्रोजेक्ट के हवाले से जानना चाहूंगा। कुछ जान है उसमें, हम उसके हवाले से कुछ होप्स रखें? अच्छी चीजों की बात तो बड़ी कम होती। सर मैं बार बार यही कहता हूं कि हर चीज में, मुझे एक दफा जब मैंने एनर्जी रिफॉर्म के मीडिया ने पूछा कि भाई आप क्या करना है, तो मैंने एक ही चीज कही थी, मेहनत। तो वो कहते हैं क्या मतलब? मैंने कहा जी मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी, करेगा फल पाने की। यही मसला है, ये हम कौम पूरी करनी पड़ेगी। थरकोल में जान तो बहुत है। कुछ चीजें गवर्नमेंट के एंड पे आती हैं डॉक्टर। थरकोल में जान बहुत है, ठीक है जी। मेहनत करनी, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के, मैं नहीं, गवर्नमेंट से नहीं मैं हट रहा, मैं ये नहीं कहता गवर्नमेंट नहीं मेहनत, पर मैं ये कह रहा हूं कि मेहनत थरकोल पे बहुत चाहिए उसको फल पाने के लिए। रिसोर्स तो है, प्रूवन है, बिल्कुल लेकिन वो रिसोर्स एग्रीड हमारे पास है, प्रूवन रिसोर्स है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी तक लेआउट नहीं हुआ। एंग्रो को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, एंग्रो वाले आज तक कहते हैं कि हमें सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट गो हेड देगी तो हम उस पर काम करेंगे। हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन तक अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू हम मेन ग्रिड में लाइट देंगे। देखिए जी, आपकी बात बजा है, वो जब आपके पास फिस्कल होंगे पैसे तो डाल दें, नहीं तो वी मस्ट थिंक ऑफ अ क्लेवर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसके साथ वो हो सके, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम पीपीपी पे जा रहे हैं। दुनिया में बड़ी सोल्यूशन, मैं ये नहीं कह रहा जा रहे, मैं कह रहा दुनिया में बड़ी सोल्यूशन है, राइट। हमें एक वसी ख्याली रखनी चाहिए बजाय एक नैरो ख्याल, ठीक है ना जी। देयर आर वेज ऑफ मेकिंग दिस हैपन। आई थिंक वी कैन, हम नई तरीके एक्सप्लोर कर सकते हैं, हो सकता है, ये नहीं कि मैं कहता नहीं हो सकता। तभी मैं कह रहा हूं मेहनत, नई सोच ये करे, गवर्नमेंट को अपना रोल अदा करे, प्राइवेट सेक्टर अपना रोल अदा करे। हम गवर्नमेंट भी एफिशिएंट हो, प्राइवेट सेक्टर भी एफिशिएंट हो।
ہمارے یہاں ایفیشنسی پہ ہم نے زور نہیں دیا. میں کہہ رہا ہوں پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی پہ زور دے, ہر طرف بلڈ کریں, رائٹ, اور پھر ریزلٹس آئیں گے, ایک دم نہیں ایسے آ سکتے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم الحق آپ کا. ناظرین, ڈاکٹر ندیم الحق ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہمارے ساتھ تھے, اور محنت خاصا زور دیا انہوں نے محنت پہ, لیکن محنت دونوں سائڈ سے ضرورت ہے. گورنمنٹ بھی اپنے اینڈ سے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے باٹم لائن جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ شاید پبلک کو اس طرح سے دکھائی نہیں دیتا, یا وہ شاید وہاں تک پہنچ نہیں پاتا کہ عوام اس کو دیکھ سکیں. اس چیز کو کلیئر کرنے کی یا اس چیز کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب تک کے لیے بزنس بازار کی ٹیم اور اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے.